हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा कर समस्त भल थी। आम प्रिवियस वीडियो पढ़ी भारतर असहयोग आंदोलन किपर होता एवं इंग्रेज मैंने यार दमन किपर करते विषय में प्रिवियस वीडियो पढ़ी। आज आम पढ़ा ओडिशार असहयोग आंदोलन प्रभाव कौन थिला। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। समग्र भारत में असहयोग आंदोलन चली बेले ओडिशा यही महास्रोतर बाद पड़ नाला। समग्र भारत वर्ष में असहयोग आंदोलन चली तो ओडिशा रे मध्य असहयोग आंदोलन होइथिला। तो देखिए आम केमिति ओडिशा असहयोग आंदोलन होइथिला, ओडिशार केउମାନେ नेतृत्व नेथिले एवं किपरि हेतिला। गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरकृष्ण महाताप आदि नेता माने एही आंदोलन को सफल करने समस्त प्रकार चेष्टा करथिले। जेपरि भारत वर्ष में भारतर नेतृत्व जेपरि महात्मा गांधी नेइथिले एवं अनेक विशिष्ट व्यक्ति मान नेइथिले, सेहीपरि ओडिशा रे मध्य असहयोग आंदोलन नेतृत्व किए नेइथिले गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरकृष्ण महाताप एही अनेक नेता माने एही आंदोलन को सफल करने समस्त प्रकार चेष्टा करथिले। गांधीजी ओडिशा को आगमन यही आंदोलन गति को क्षिप्रतर करथिला। गांधीजी ओडिशा को आसिबा द्वारा कौन होता ना आंदोलन को क्षिप्रतर अर्थात अधिक द्रुततर अत्यधिक मात्रा रे चारिडे व्यापी जाइथिला। उन्नीस 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। कौन होता ना 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि एथिरे जोग देइथिले। ठीक अच्छे। यही अधिवेशन फेरी गोपबंधु दास 1921 जनवरी 24 कटक रे छात्र छात्री मानू उद्बोधन देइथिले एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन संगठित करथिले। कहीं ना 1920 डिसेम्बर नागपुर जो कांग्रेस अधिवेशन होता ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। एथिरे गोपबंधु दास मध्य जोग देइथिले। सेठारु से फेरिया पर कौन करथिले ना 1921 जनवरी 24 कटक रे छात्र छात्री मानू उद्बोधन देइथिले एवं प्रोत्साहित करथिले एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन संगठित करथिले। 1921 मार्च रे तांकर उद्यम रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइथिला। परीक्षा आसीबो ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी केबे गठित होइथिला ना 1921 मार्च रे कहा द्वारा गोपबंधु दास को उद्यम द्वारा यह गठित होई पारथिला। गोपबंधु दास थिले यार प्रथम सभापति एवं एही कमिटीर संपादक थिले भागीरथी महापात्र। गोपबंधु दास थिले यार सभापति एवं भागीरथी महापात्र थिले एही कमिटीर ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर संपादक। एरा को मध्य मन रखितबे, एगुडा मध्य इम्पोर्टेंट। तापर देखिए कौन देइछि असहयोग आंदोलन को ओडिशा रे लोकाभिमुखी करने निमंते 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा आसीथिले। 1921 मार्च 23 से कटक ठारे विशाल जनसमावेश को उद्बोधन देइथिले। असहयोग आंदोलन को ओडिशा लोकाभिमुखी अर्थात लोकमानक अभिमुखी लोक मैंने एथिरे पार्टिसिपेट करेंगे एवं इंग्रेज विरुद्ध रे असहयोग आंदोलन करेंगे। सेथिपाई याकू अत्यधिक प्रचार करने महात्मा गांधी ओडिशा को 1921 मसीहार आसीथिले। 1921 मार्च 23 तारीख रे से कटकर विशाल जनसमावेश को अर्थात अनेक जनसाधारण को गोटे सभा होता सेठारे से उद्बोधन देइथिले। गांधीजी उद्बोधन रे अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नारी सेमानकर अलंकार सामग्री तिलक स्वराज पांठी को दान करथिले। कौन होता ना महात्मा गांधी जो उद्बोधन देते समस्त को ये असहयोग आंदोलन में सामिल होगापाई से रमादेवी व्यतीत रमादेवी समेत बहुत नारी सेठारे कौन कले अलंकार जेतिक सब से अलंकार थिला से सब से तिलक स्वराज पांठी को दान करले। आम जाचे तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मृत्यु पर तांकर स्मृति रे यही पांठीटी तैयारी होता कौन पाई ना ये आंदोलन को सहायता प्रदान करने आर्थिक सहायता प्रदान करने। तो से नारी माने तांकर अलंकार मध्य दान करथिले। एहा परे गांधी भद्रक, पुरी, ब्रह्मपुर
ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିକି ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ, ଚରଖା ଦ୍ୱାରା ସୂତା କଟା ହେଇକି ତାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇକି ଲୁଗା ବୁଣା ହେବ ଏବଂ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାହେବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ, ତା ପ୍ରତି ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରାଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ, ସେମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏକତା ଆସୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁବିଧା ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକତା ରହିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପାତରଅନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ, ହିଂସା ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ, ନିଶା ନିବାରଣ। ନିଶା ନିବାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ, ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ଜନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା, କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ରଗତି 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ। କେବେ? 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ। ଅଗଷ୍ଟ 11, 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାହେବ ଏବଂ ଚରଖା ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଅଗଷ୍ଟ 11 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଯେତିକି ଲୁଗା ଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କଲିକତା ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। କଲିକତା ଲୁଗା କଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣା ଦେଇକି ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦପଦବୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ, କିଏ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓକିଲାତି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥାତ୍
ओडिशा लोक माननकु घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करागला सेटा लोक माननकु न्याय देवाकू व्यवस्था करागला। संबलपुर, कटक, बालेश्वर, पुरी आदि स्थान में अनेक छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज परित्याग कर असहयोग आंदोलन में जोग देले। स्कूल छात्र माने कौन कले ना तांकर सरकारी स्कूल को परित्याग कले एवं असहयोग आंदोलन में जोग देथिले। हरेकृष्ण महाताब, नवकृष्ण चौधरी, नित्यानंद कानूनगो, राजकृष्ण बोस आदि युवक माने कॉलेज त्याग करी आंदोलन में सामिल होते। एमाने मध्य एही आंदोलन में सामिल होते। राजकृष्ण बोस कटक मेडिकल स्कूल त्याग करते। राजकृष्ण बोस कौन करते? कटक मेडिकल स्कूल को त्याग करते। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा अनुप्राणित होई संबलपुर जिला स्कूल अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में जोग देथिले। तुम्हें जानिछ कि बालेश्वर गौरव मोहन दास और भद्रक रे बांछानिधि महांती घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करते। यहाँ इम्पोर्टेंट या मन रखिदेव। बालेश्वर किए घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करते किए ना गौरव मोहन दास। भद्रक रे किए करते बांछानिधि महांती। या नोट डाउन करदेव। यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट। छात्र मानकु जातीयवादी शिक्षा देवा निमंते साक्षीगोपाल ठारे गोपबंधु दास को द्वारा 1919 रे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला। एटा मध्ये इम्पोर्टेंट या पूरा मन रखिदेव। परीक्षा आसीब सत्यवादी वन विद्यालय केवे प्रतिष्ठा करा जायतिला ना 1919 मसीह रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। कहा द्वारा ना गोपबंधु दास को द्वारा। कौन पाई ना छात्र मानकु जातीयवादी शिक्षा देवा पाई। छात्र मानकु जातीयतावादी शिक्षा अर्थात देश प्रेम आंदोलन देश संग्राम करवा से जहाँ सब जातीय देश जहाँ सब करा निमंते शिक्षा देवाई 1919 रे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला। यह एक जातीय विद्यालय परिणत है। वन विद्यालय यह जातीय विद्यालय परिणत है। जातीयतावादी शिक्षादान यही अनुष्ठान विशिष्ट भूमिका ग्रहण करथिला। जातीयतावादी शिक्षादान रे यही अनुष्ठान अर्थात साक्षीगोपाल जो प्रतिष्ठा होता सत्यवादी वन विद्यालय से भूमिका विशिष्ट भूमिका ग्रहण करथिला। कटक ठारे उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद स्थापित होता। एगुड़ा सब खातार लिखित जमी पुरी साक्षीगोपाल सत्यवादी वन विद्यालय कटक उत्कल स्वराज विभिन्न स्थान में जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा हो पारंपरिक शिक्षा सहित सूताकटा लुगाबुणा आदि आत्मनिर्भरशील विषय गुड़ी उपर शिक्षा दी जाता। आत्मनिर्भरशील अर्थात सूताकटा लुगा बुणवा आम क्या निर्भर करवा ना। आम निजे निजे सूता काटिबा निजे निजे लुगा बुणवा और निजर पोशाक निजे प्रस्तुत करवा। खदी व्यवहार करवा चरखार सूता काटिबा यही सब आत्मनिर्भरशील कार्य शिक्षा दि जाउथिला। स्वेच्छासेवी और कर्मी मानक प्रशिक्षण देवाई कटक स्वराज मंदिर जगतसिंहपुर अलकाश्रम प्रतिष्ठा कराइथिला। स्वेच्छासेवी एवं कर्मी मानक शिक्षा देवाई कौन कराइथिला कटक स्वराज आश्रम होता। जगतसिंहपुर अलकाश्रम प्रतिष्ठा कराइथिला। कटक छात्र मानक द्वारा स्वराज सेवक संघ गठित होता। स्वराज सेवक संघ क्या द्वारा गठित होता? छात्र मानक द्वारा। बालेश्वर हरेकृष्ण महाताब नेतृत्व में प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर कौटी बालेश्वर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़ी को कार्यकारी करने उद्यम करथिला। यही अनुष्ठान तरफ स्वराज समाचार नामक पत्रिका प्रकाश होता। यही अनुष्ठान अर्थात स्वराज मंदिर से गोटे अनुष्ठान ताहा तरफ स्वराज समाचार नाम गोटे पत्रिका प्रकाश होता। तो या तुम मन रखिदेव नोट डाउन करदेव। जमी कटक स्वराज आश्रम जगतसिंहपुर अलकाश्रम कटक स्वराज सेवक संघ बालेश्वर स्वराज मंदिर तापर स्वराज समाचार कौटर ना बालेश्वर कौ अनुष्ठान स्वराज मंदिर एमती लिखिदेव। मनकर बाँपटे लिखिल डिस्ट्रिक्ट ना गुड़ा डाँपटे लिख कौन कौन अनुष्ठान थिला सेमती कले तुम मन रही। केवल जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ाई लोक मानक प्रवर्ता जाइतिला। गोपबंधु दास को द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि करिबार प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। परीक्षा आसीबो समाज
କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ଏହି ଥିଲା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଂରେଜ ସରକାର କିପରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାଳନା, ବେତ୍ରାଘାତ ଆଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାଠିଚାଳନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ବେତ୍ରାଘାତ, ବେତ ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ତାହା ଛଡ଼ା ସରକାର ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ, ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଓ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧର ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମାଜ ସମ୍ବାଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା? ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା? ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ। ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଗୋରଖପୁରଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 22 ଜଣ। ତ ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇକି କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କନିକା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ଯେହେତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କନିକାରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ତ ଯେହେତୁ ତାକୁ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ କନିକାର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଇଂରେଜର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। କନିକାରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ସେଟା ସମାଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇ ଏଥିରେ ନୈତିକତା ନିଷ୍ଠାପରତାର ବୀଜବପନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହେଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଚାପ୍ଟରଟା। ଏବେ ତୁମ କାମ ହେଲା ଯେତିକି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ, ତାକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କରିଦେବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।